السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسے صحابی کے لازوال واقعے کے ساتھ جس نے دارالہجرت مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام کی شروعات اس وقت کی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سرزمین پر نہیں پڑے تھے۔ نہ صرف تبلیغ کی بلکہ مدنی مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھا دی کہ ان پر جمعہ قائم کیا جا سکے، اور پھر اسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جمعہ کا اہتمام فرمایا۔ ایسے شاندار انسان کے بارے میں بہت کم مسلمانوں کو علم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی یہ عظیم شخصیت کون تھی اور کیسے اس نے تنہا یہ کارنامہ انجام دے ڈالا۔ تعارف۔ اس لازوال ہستی کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہی وہ ہستی تھے جو غزوہ بدر میں بھی شامل رہے تھے اور غزوہ احد میں بھی شامل تھے۔ دونوں جنگوں میں آپ ہی مسلمانوں کے علم بردار بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے 42 سال قبل مکہ کے انتہائی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا اور والدہ نے، جن کا نام خناس بنت مالک تھا، نے اپنے نور نظر کو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا۔ حالت کفر میں حضرت مصعب کا یہ حال تھا کہ اپنا لباس خاص طور پر ملک شام سے تیار کروا کر منگواتے، اور ہزرمی جوتا جو اس زمانے کے عمرہ خاص تقریبات میں استعمال کرتے تھے، آپ کے روز مرہ کے استعمال میں ہوتا۔ ایسی اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے کہ سارے مکہ میں ویسی خوشبو شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ لیکن راہ خدا میں جب شہید کیے گئے تو آپ کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جو اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ آپ کا پورا کفن بن سکتی۔ سر ڈھانکنے سے پیر کھل جاتا اور پیر ڈھانکنے سے سر کھل جاتا۔ آخر سر ڈھانک کر دفن کرنے کا حکم ہوا اور پیر پر گھاس ڈال دی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں بھی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی درسگاہ تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، البتہ حالات کے پیش نظر اپنے اسلام کو شروع میں پوشیدہ رکھا، چھپ چھپ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے۔ جنگ احد کے دوران ایک کافر ابن کمال لیثی نے آپ رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو حضرت مصعب نے اس کا مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا تھا۔ لیثی کو لگا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے ختم ہونے پر آپ رضی اللہ عنہ کے حال کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی لاش کے قریب تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی اہل ایمان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، میں نے تم کو مکہ میں اس حال میں دیکھا تھا کہ تم سے زیادہ حسین اور خوش لباس کوئی نہ تھا، مگر آج اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر رہو گے۔ یعنی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو ان کی بے نظیر شہادت کی وجہ سے اللہ کے حضور میں مقبول و عزت والے مقام پر پیش کیا جائے گا، اور ان کی یہ قربانی اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوگی بلکہ عظیم درجے کا سبب بنے گی۔ یہ تھا اس عظیم ہستی کا تعارف جس نے بانی اسلام کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں استقبال کے لیے وہ زمین تیار کی جس کے وہ مستحق تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ناممکن ممکن کیسے ہوا۔ بیتی اقباؤلہ کے بعد مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے ان مدنی مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جو کفر کے زمانے میں حج کے ارادے سے آئے تھے، لیکن اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت لے کر اور مسلمان ہو کر مدینہ لوٹ رہے تھے کہ ان کے ساتھ افقاری یعنی مبلغ بھی کر دیجئے،
जो मदीना में उन लोगों की दीनी रहनुमाई करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हो को उनके साथ कर दिया। हजरत मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हो ने मदीना में तसद बिन ज़रारा रदी अल्लाह अन्हो के मकान में क़याम किया और उसी मकान को वहाँ दीन का मरकज़ बनाया। यहाँ आपे ही हजरत मुसब ने पूरी जांफशानी से इशाते दीन का काम शुरू कर दिया और मदीना के सुलझे हुए और समझदार लोग तेजी से इस्लाम के दायरे में आना शुरू हो गए। असद बिन ज़रारा के खालाजाद भाई साद बिन माज तमाम कबाइले मदीना के मुसल्लम सरदार समझे जाते थे और अपने तबीले अब्दुल अशल के 2 सरदार वो थे ही। साद बिन माज को मुसब बिन उमैर का मदीने में इस्लाम का चर्चा करना बिल्कुल पसंद न था और अपने भाई असद बिन ज़रारा का उनका साथ देना भी अच्छा नहीं लगता था, मगर रिश्तेदारी की वजह से खुलकर मुखालफत नहीं करते थे। ये लोग साद बिन माज के महल्ले यानी कबीले अब्दुल अशल के इलाकों में जाकर इस्लाम की तशहीर करते तो साद बिन माज को और भी बुरा लगता। एक रोज साद ने असद और मुसब को अपने महल्ले में बैठकर बातें करते देखा को असद बिन मुईर को बुलाकर कहा, असद मेरा खालाजाद भाई है, इसलिए मैं एहतियातन कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम जाकर इन्हें सख्ती से समझा दो कि हमारे महल्लों में ना आया करें। ये हमारे साथियों को बहकाने और बेदीन बनाने के लिए आते हैं। असीद ने तलवार निकाली और दोनों असहाब के पास पहुंच गए और निहायत दरश्त लहजे में उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजरत मुसब ने उनसे नरमी के साथ कहा, अगर आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएं और मेरी बात सुन लें तो आपका कुछ ना बिगड़ेगा, उसके बाद जो आप हुक्म फरमाएं। असयद बहुत अच्छा कहकर बैठ गए। हजरत मुसाब रजी अल्लाह अन्हो ने इंतहाई पुरअसर अंदाज में उनके सामने इस्लाम की हकीकत बयान की और कलाम पाक पढ़कर सुनाया। असीद कोई गायब दिमाग और उजड़ इंसान नहीं थे। उन्होंने बहुत तवज्जो से हजरत मुसाब की पूरी बात सुनी और जब वो चुप हुए तो असीद बिन मुईर ने कहा, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। इस तरह हजरत मुसब रजी अल्लाह अन्हु की कामयाबियों में एक और कड़ी जुड़ गई। एक मजबूत यसरबी मुसलमान हो गया और उसने मुसलमान होते ही कहा, एक और शख्स है, अगर वो भी मुसलमान हो गया तो फिर यहां मदीना में तुम्हारी मुखालिफत करने वाला कोई ना रहेगा, मैं उसे भी तुम्हारे पास भेजता हूं। कहकर गए और साद बिन मुआज को ये कहकर हजरत मुसब के पास भेज दिया कि मैं जब उन दोनों के पास पहुंचा तो वो आपकी बात मानने को राजी हो गए, लेकिन उसी वक्त वहां बनु हारिस के कुछ लोग आ गए जो असद बिन ज़रारा को कत्ल करना चाहते थे। साद बिन मुआज ने ये सुना तो फौरन तलवार लेकर उनकी तरफ लपके, लेकिन जब उनके पास पहुंचे तो दोनों असहाब को इत्मीनान से बैठकर बातें करते पाया। समझ गए कि असयद ने धोखा दिया है ताकि वो भी उन दोनों की बात सुने और मरूब हो। सोचते ही असद को गालियां बकीं और कहा, मुझे सिर्फ रिश्तेदारी का ख्याल है, वरना तुम्हारी क्या मजाल थी ये मेरे मोहल्ले में आकर लोगों को बहका सकते। हजरत मुसब ने उनसे भी ठंडे दिमाग से उनकी बात सुन लेने की दरखास्त की और कहा कि अगर वो गलत हों तो यकीनन उनकी बात रद्द कर दीजिएगा। साद बिन मुआज भी जी होश इंसान थे। जाहिर है कि तमाम कबाइल मदीना के सरदार थे। उन्होंने कहा कि ये तुमने इंसाफ की बात कही, तलवार रखी और बैठ गए। हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हो ने इनके सामने इस्लाम पेश किया और सूरह ज़ुखरुफ की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई और इस्लाम का नक्शा कुछ इस अंदाज में पेश किया कि वो फौरन ही मुसलमान हो गए। हजरत मुसब बिन उमैर के कारनामों में एक और कारनामा शामिल हो गया। साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हो उनके पास से उठकर सीधे अपने कबीले वालों के पास आए और सबको जमा करके उनसे पूछा, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? सबने एक जबान होकर कहा कि आप हमारे सरदार हैं और आपकी राय हमेशा इस काबिल होती है कि उस पर अमल किया जाए। इस पर हजरत साद ने कहा, तो फिर जब तक तुम लोग मुसलमान ना हो जाओ मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनते ही पूरा का पूरा कबीला अब्दुल अशहल मुसलमान हो गया और हजरत मुसब बिन उमैर की खुश इल्हानी व अंदाज बयानी ने मदीना में वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि इस्लामी अदब के इस छोटे से चमन मदीना ने थोड़े ही से अरसे में एक पुरबहार गुलशन की शक्ल इख्तियार कर ली। और जब मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की एक बड़ी जमात तैयार हो गई तो हजरत मुसब बिन उमैर ने दरबार नबूवत से इजाज़त हासिल करके हजरत साद बिन खुसैमा के मकान में
जमात के साथ नमाज जुमा की बुनियाद डाली। पहले जुमे की इमामत हजरत असद बिन ज़िरारा रजी अल्लाह अन्हु ने की। यही इस्लामी तारीख का पहला जुमा था। उसी दिन से जुमा को यौमुल जुमा कहा जाने लगा। फिर जुमा फर्ज होने के बाद पहला जुमा हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु की इमामत में पढ़ा गया। फिर हजरत मुसब की ही इमामत में मदीना में जुमा का बाकायदा एहतमाम शुरू हो गया। ये हिजरत से 1 साल पहले यानी सन 12 नबवी का वाक़या है और सन ईसवी के एतबार से 622 AD था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्लामी तारीख के पहले जुमे की इमामत मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर शहर के करीब कुबा के इलाके में बनु अमर बिन औफ के यहाँ कुछ रोज कयाम फरमाया था। कुबा से रवाना होने से 1 रोज कबले जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी थी। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। जुमा के दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए थे। जब बनु सालिम बिन औफ की बस्ती में पहुंचे तो जुमा का वक्त हो गया। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुकाम पर जुमा पढ़ाया जहां अब मस्जिद जुमा बनी हुई है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पढ़ाया गया पहला जुमा था। इस तरह मदीना में पहले जुमे की बुनियाद पड़ी और इस अजीम फरीज़ा को अदा करवाने वाले पहले शख्स हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु बने। ये थी इस्लामी तारीख की वो अजीम शख्सियत जिसने तने तन्हा वो कारनामे अंजाम दिए जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। हक़ तआला शानहू हमें अपने अकाबिरीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।